بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر نگرانی جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی۔ 500 پاکستانیوں پر مشتمل پہلا قافلہ خرطوم سے نکل کر سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ پاکستانی سفارت خانے میں ہنگامی رابطے کے لیے ہیلپ لائن قائم۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر مملکت ہنا ربانی کھر، عسکری حکم اور سوڈان میں پاکستانی سفیر کی کاوشوں کو سراہا۔ انخلا میں مدد پر سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت سے بھی اظہار تشکر۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام کی جدہ میں ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، خیبر پختونخوا کے پارٹی امور پر گفتگو۔ محمد نواز شریف کی امیر مقام کی پارٹی کے لیے کاوشوں کی تعریف، مریم نواز بھی ملاقات میں موجود۔ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے، ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالا، آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں، آنے والی نسل کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا نواب شاہ میں خطاب۔ ملک اس وقت ہیجانی کیفیت میں ہے، ملک اور قوم کے مفاد میں کیے جانے والے فیصلے ہی قابل قبول ہوں گے۔ پنجاب اور پہلے انتخابات سے وفاق اور دوسرے صوبوں کے انتخابات پر اثر ہوگا۔ 16 اگست کو موجودہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی، جس کے بعد نگران حکومت انتخابات کرائے گی۔ اتحادی حکومت عوام کے مسائل کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ نہیں کیا، ایسی مشاورت ہوئی نہ اس کی ضرورت ہے۔ عوام پارٹی اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار شہباز شریف 11 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے قائد ایوان کا ووٹ لے چکے ہیں۔ من گھڑت افواہ حقیقت نہیں، میڈیا وزیر اعظم سے متعلق خبریں تصدیق کے بغیر نہ چلائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان ملک کے بدترین مالی خسارے کا ذمہ دار ہے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی کا فوری حل نکالنا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، امید ہے 26 اپریل کے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر۔ عمران خان سیاستدان نہیں، تخریب کار ہے، شرانگیز اور فسادی شخص کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ مئی میں انتخابات ممکن نہیں، اتنے دنوں میں تو بیلٹ پیپر بھی پرنٹ نہیں ہو سکتے۔ ملک بھر میں بہت جلد لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کی جائے گی۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی مریدکے میں میڈیا سے گفتگو۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستانی معیشت کو سب سے زیادہ سیلاب نے نقصان پہنچایا، فصلوں کی تباہی سمیت 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ معیشت کو بھی 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ متاثرہ علاقوں کے لیے پاکستان کو صرف 1.5 ارب ڈالرز فراہم کیے گئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے غیر ملکی سفارتکاروں، بیوروکریٹس اور سول سوسائٹی کے ارکان سمیت مختلف مکتبہ فکر کے افراد کی ملاقات، عید کی مبارکباد دی۔ دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال، صدر مملکت کا دوست ممالک کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے پر زور۔ ملک بھر میں عید الفطر کے تیسرے دن بھی گہما گہمی، دوست احباب اور رشتہ داروں سے میل جول، ملاقاتیں اور دعوتیں۔ بچوں کی موج مستیاں، لوگوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔
शहदा हमारा फख्र, जिंदा कौमें अपने शहदा को नहीं भूलती। पाक सरजमीन के कूचे कूचे में शहदाए अर्ज़ पाक के वारिसीन इस यकीन के साथ जिंदा हैं कि पूरी कौम उनके साथ मौजूद है। मुल्क के दिफा और सालिमियत के लिए दुश्मनों के खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का आया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के बढ़ते हुए मजालिम, पूंछ, राजौरी और रियासी के अजला में तलाशी और महासरे की कार्रवाइयाँ। खवातीन समेत 30 अफराद गिरफ्तार। जम्मू में मुख्तलिफ तकारीब के दौरान सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिए गए। कश्मीरी अवाम का हर कीमत पर तहरीक आज़ादी के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान लड़ाई में हलाकतों की तादाद 420 हो गई, 3500 से जायद जख्मी। हलाक होने वालों में 5 इमदादी कारकुन भी शामिल। 20,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क चाड पहुंच गए। बहावलपुर में बंगाल टाइगर के 4 नन्हे बच्चों की मासूम शरारतों ने चिड़िया घर की रौनकें दोबाला कर दी। ईद के रोज बच्चों की आवाम के सामने रूनुमाई। बबली, मैक्सी, रोजी और जैनी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। नए मेहमानों से बंगाल टाइगर्स की तादाद 11 हो गई। और रावलपिंडी में 5वां और आखिरी T20 मैच, न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-1 की बरतरी हासिल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी का प्रोग्राम कामयाब हो गया है। 72 घंटे से जारी खुसूसी हंगामी प्लान की निगरानी वज़ीर आज़म खुद कर रहे थे। 500 पाकिस्तानी बहिफाजत पोर्ट सूडान पहुंच गए, जहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर पाकिस्तानियों की रिहाइश, खुराक का इंतजाम भी हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। गुज़श्ता 2 दिन से जारी मुसलसल कोशिशों के बाद जंगज़दा सूडान से खुसूसी तैयारों के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी शुरू हो गई है। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए दोस्त ममालिक और खित्ते में पाकिस्तानी सिफारत खाने मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और सूडान में पाकिस्तानी सफ़ीर को शाबाश दी है। वज़ीर आज़म ने अस्करी हुकाम और तमाम मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान की फ़र्ज़ शनासी, शानदार महारत से इनखला की जामे हिकमत अमली की तैयारी और कामयाबी से इस पर अमल दरामद की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की खुसूसी काविशों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। सूडान में जंग की वजह से पाकिस्तानियों के इनखला में मुश्किलात और ख़तरात का सामना था। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के इनखला के लिए महफूज रास्तों का तयन किया। पाकिस्तानियों को छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में खरतूम से महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। बिरादर मुल्क सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र ने पाकिस्तानियों के इनखला में खुसूसी मुआवनत की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखला में मदद करने पर सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है। सूडान में महसूर पाकिस्तानियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात की मुसलसल निगरानी जारी थी।
سفارت خانہ محصور پاکستانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ سوڈان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہیلپ لائن قائم ہے جس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سوڈان میں فوج اور پہلا ملٹری فورس کے درمیان لڑائی کے باعث غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ غیر ملکیوں کو فضائی، سمندری اور زمینی راستوں سے سوڈان سے نکالا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، اسپین اور جرمنی سمیت کئی ممالک نے اپنا سفارتی عملہ اور سینکڑوں شہریوں کو سوڈان سے نکال لیا۔ امریکی حکام نے 100 کے قریب سفارتی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو 3 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سوڈان سے نکالنے کی تصدیق کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اٹلی نے 300، فرانس نے 200 اور جرمنی نے 100 سے زائد افراد کو جنگ زدہ ملک سے نکال لیا۔ کینیڈا اور برطانیہ نے بھی اپنا تمام سفارتی عملہ نکالنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے علاوہ 450 کے قریب مصری شہری زمینی راستے سے اپنے ملک واپس پہنچے۔ سعودی عرب نے ہفتے کے روز 157 افراد کو بحری جہاز کے ذریعے جدہ پہنچایا، جن میں کچھ پاکستانی بھی شامل تھے۔ دنیا کے دیگر ممالک نے بھی اپنا سفارتی عملہ بحفاظت نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق سوڈان میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی شہری موجود ہیں جنہیں فوری طور پر نکالنا ممکن نہیں۔ امریکہ سمیت کئی ممالک نے سوڈان میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ سوڈان میں 15 اپریل سے جاری لڑائی میں اب تک 420 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 3500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملک اس وقت ہجانی کیفیت میں ہے۔ ملک اور قوم کے مفاد میں کیے جانے والے فیصلے ہی قابل قبول ہوں گے۔ فیصل آباد کے علاقے کمال پور میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلے انتخابات سے وفاق اور دوسرے صوبوں کے انتخابات پر اثر ہوگا۔ تفصیل عمران منصب خان سے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد وقتی اہم ضرورت ہے۔ ملک کو سیاسی، آئینی، معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ اس ملک میں کبھی کوئی بحرانی کیفیت ہوئی ہے، وہ چاہے 213 کے حالات ہوں جب لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ دہشت گردی نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جب ملک ایٹمی قوت بنا اور پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ہر دفعہ مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف کی قیادت نے اس ملک کو بحران سے نکالا۔ اب بھی مشکل وقت ضرور ہے لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو اس بحران سے نکالے گی، اور میاں نواز شریف انشاءاللہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی وہ بھی واپس آئیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان حکومت کی 4 سالہ پالیسیوں کی بدولت ملک اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ عمرانی فتنہ مسلسل حکومت کے لیے مسائل، افراتفری پھیلانے، کشیدگی اور نفرت پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، انہوں نے ساتھ دیا اور اسے اس ملک پہ مسلط کر دیا۔ جو کہنے کو تو سیاست دان ہے لیکن اس میں کوئی سیاست دانوں والی بات نہیں ہے۔ جب وہ حکومت میں تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہوں، جب وہ اپوزیشن میں ہے تو اب حکومت کے ساتھ بات کرنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالف سے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حالانکہ جمہوریت میں نہ صرف اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے بلکہ اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے۔ اگر آئینی طریقے سے اسمبلیاں توڑی جاتی تو 90 دن کی شک بنتی تھی، لہٰذا ان حالات میں ایک صوبے کے الیکشن کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے جدہ میں ملاقات کی۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ محمد نواز شریف نے انجینئر امیر مقام کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور پارٹی کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پارٹی کے اندر ڈسپلن ہر حال میں برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انجینئر امیر مقام نے قائد محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں نون لیگ نے پہلے بھی وطن عزیز کو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے نجات دلائی، موٹر ویز کا جال بچھایا اور معاشی استحکام لائی۔ مسلم لیگ نون اب بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکالے گی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی سربراہی میں پی 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 ضلع شہید بے نظیر آباد کا جنرل ورکرز اجلاس ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کو کارکنان نے ضلع کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے کارکنان کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے اور ملک بچانے کے لیے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا۔
انہوں نے کہا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے اور آنے والی نسل کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے منشور کے مطابق آئندہ انتخابات میں کامیاب ہو کر روزگار فراہم کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی زرداری برادری کے معززین سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے عید کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر سید نوید قمر، ضیاء الحسن لنجار، علی اکبر جمالی، غلام مصطفیٰ شاہ، حاجی علی حسن زرداری، غلام قادر چانڈیو، غلام قادر مری، غلام شاہ لغاری اور عاشق زرداری اور دوسرے رہنما بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ نہیں کیا، ایسی مشاورت ہوئی نہ اس کی ضرورت ہے۔ اپنے ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام پارٹی اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار شہباز شریف 11 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے قائد ایوان کا ووٹ لے چکے ہیں۔ من گھڑت افواہ حقیقت نہیں، میڈیا بغیر تصدیق وزیر اعظم سے متعلق خبریں نہ چلائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پہلا سربراہ ہے جس کے بیان کی تردید اس کی اپنی ہی جماعت کا آفیشیل اکاؤنٹ کر رہا ہے کہ جو عمران نے کہا وہ عمران نے نہیں کہا۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام کے ذہنوں کے ساتھ اور نہ کھیلو، قوم کے منہ پر جھوٹ نہ بولو، اسی لیے فراڈیے کو کالا کنستر منہ پر چڑھانا پڑتا ہے۔ مجرم ہو، مجرم ہی رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تم نے سماج، اخلاق، سیاست، معیشت تہس نہس کی، ذہنوں میں زہر گھولا، دلوں میں نفرت بھری، سیاست کو گندا اور ملک کو مفلوج کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تم نے باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں کیوں توڑیں؟ اقتدار کی خاطر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین، نمائندوں کی تضحیک کی، ان کی منتخب اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ عمران خان تم دھمکی سے ضمانت کا ریلیف پیکج لو۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کو نہ قوم بخشے گی اور نہ ہم چھوڑیں گے۔ آئین اور عدل جب فورن ایجنٹ، داماد، بیگمات، بچوں اور ساس کے مشورے کی نظر ہو جائے تو ملک کو عمران جیسے فتنے، چور، جھوٹے، مہنگائی اور بے روزگاری بھگتنا پڑتی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں کہ الیکشن پر سیاست کرنا غیر جمہوری عمل ہے۔ موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ملک بھر میں ایک ہی دن ہوں گے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی ملک میں سیاسی معاملات میں اتنی مداخلت اس سے پہلے کبھی نہیں رہی جو جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ انتخابات اور دیگر مسائل کا حل سیاستدانوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ الگ الگ الیکشن کے انعقاد سے ملک میں انتشار پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بڑے صوبے میں پہلے الیکشن کے انعقاد سے اس کا اثر تینوں چھوٹے صوبوں پر ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کے بعد 26 اپریل کو مذاکرات کے لیے ٹائم رکھا ہے۔ امید ہے معنی خیز ڈائیلاگ ہوں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عمران خان سیاستدان نہیں بلکہ سیاست کا غیر ضروری عنصر اور تخریب کار شخص ہے۔ شیخ پورہ کی تحصیل مریدکے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ فتنہ خان ملک میں عنقریب پھر کوئی فتنہ فساد پھیلائے گا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ممکن نہیں، اتنے کم وقت میں بیلٹ پیپرز پرنٹ نہیں ہو سکتے، عدالت کے پاس کوئی انتظام ہے تو وہ کر لیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق جلد ہونہار طلبہ و طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ منظر عام پر آنے والی نئی آڈیو ٹیپ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، ماحول بنا کر اہل قیادت کو نااہل کیا گیا۔ طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نااہل کو اہل بنا کر ملک پر مسلط کر دیا گیا، ملک میں پھر ایک مخصوص ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب 2017 اور 2018 والا وقت نہیں، سیاسی قیادت اور پارلیمنٹ جاگ رہی ہے، اپنا حق استعمال کرے گی۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ تک عمران خان نے پہنچایا۔ ایک دفعہ پھر عمران خان کو سہولت کاری کے لیے دوبارہ ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا ماحول اب نہیں بن سکے گا۔ پارلیمنٹ کھڑی ہے، پارلیمنٹ جاگ رہی ہے، سیاسی قیادت اپنا حق جانتی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب 2017-18 کا کھیل نہیں کھیلا جا سکے گا۔ پاکستان میں انتخاب ہوگا، مگر وہ انتخاب جو پاکستان کی ضرورت ہے، وہ انتخاب نہیں جو عمران خان کی خواہش ہے، وہ انتخاب نہیں جس میں صرف عمران خان کو جتایا جائے۔ کوئی ایسا فیصلہ جو آئین کے مطابق نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مطابق نہیں ہوگا، اس کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا۔
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کا موقف تھا کہ امریکہ نے جنرل باجوہ کے کہنے پر ان کی حکومت ختم کرائی، اب بول رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ ہی کے کہنے پر اپنی 2 صوبائی حکومتیں ختم کی، وہ سازش تھی اور یہ حکمت عملی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ آئین سب سے سپریم جبکہ پارلیمان عوام کی کسٹوڈین ہے۔ ملکوال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف پنجاب میں الیکشن سے چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا۔ ملکی مفاد کی خاطر الیکشن کے لیے چھوٹے صوبوں اور چھوٹی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ عام انتخابات آئین کے تحت اور اکٹھے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک طرف گالیاں اور دوسری طرف مذاکرات چاہتے ہیں۔ گالیاں دینے والے پہلے مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگیں، پھر مذاکرات کی بات کریں۔ مذاکرات کے لیے پہلے رواداری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عمران خان کی غلط بیانی اور یو ٹرن تو ملک بھر میں زبان زدے عام تھے ہی، اب کارکن بھی پارٹی قیادت کے جھوٹ پر مبنی اس دوغلے رویے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل انصار۔ پی ٹی آئی قیادت کا ملکوال سے صوبائی اسمبلی کے سابق رکن گلریز افضل چند کو ٹکٹ نہ دینے پر شہر بھر میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ یہ جو ہمارے ساتھ ٹکٹ میں ناانصافی ہوئی ہے، حلقہ پی پی 68 میں ہمارا جو لیڈر ہے اپنا گلریز افضل چند جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی کا پنجاب میں ایک چہرہ ہے، اس کو ٹکٹ نہ دے کر سراسر ناانصافی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمیں کوئی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کہاں سے یہ آ کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہو گئے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں سے، پی ٹی آئی کے جالوں سے یہ سخت زیادتی ہے۔ خان صاحب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے کہ یہ ٹکٹ واپس کیا جائے اور ہمارے لیڈر گلریز افضل چند صاحب کو دیا جائے۔ ہم سارے پی ٹی آئی کے ورکر احتجاج کر رہے ہیں کہ گلریز افضل چند صاحب کا ٹکٹ پہ حق ہے اور ان کو ٹکٹ واپس کیا جائے۔ پارٹی کارکنوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ سخت ناانصافی کی گئی ہے، جس کا ازالہ نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ خان صاحب ہم حق کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ قمر خان ہم پر مسلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، بکاؤ مال ہے، خریدنے والا ہے۔ یہ ٹکٹ صرف گلریز چند کا بنتا ہے۔ اگر آپ کسی پارٹی کے بندے کو ووٹ ٹکٹ دیتے پھر بھی ہمارا احتجاج نہ ہوتا۔ گلریز چند صاحب جن کی فیملی اس حلقے میں تقریباً 70 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے۔ ہماری پرزور اپیل ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس پر نظر ثانی کریں اور جس کا حق ہے گلریز صاحب کو ٹکٹ واپس دیا جائے۔ ٹکٹ واپس لے کر گلریز افضل چند کو ٹکٹ دی جائے۔ کارکنوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر عمران خان نے اپنی روش نہ بدلی تو پی ٹی آئی کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ عمران خان کی ناتجربہ کار سیاست کی بھینٹ چڑھنے والے پارٹی کارکن آج اپنے ہی قائد کی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملکوال۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیا میں 31.8 ارب ڈالرز کی پروجیکٹ فائنینسنگ کی۔ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ سیلاب نے نقصان پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2022 میں سب سے زیادہ فنڈنگ بھی پاکستان کے لیے کی گئی اور 2.6 ارب ڈالرز کے رعایتی قرضے دیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ 1730 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ سیلاب نے پاکستانی معیشت کو 30 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 16 ارب ڈالرز کے وعدے ہوئے۔ بڑے پیمانے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں جس سے پاکستان میں طلب اور رسد کا توازن خراب ہوا جو مقامی طور پر مہنگائی میں اضافے کا باعث بنا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے ماہرین خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے غیر ملکی سفارتکاروں، بیوروکریٹس، سول سوسائٹی کے اراکین اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی عید ملن تقریب کے موقع پر صدر مملکت نے سفارتکاروں کو عید کی مبارکباد دی اور دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دوست ممالک کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ صدر مملکت نے موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور دو طرفہ تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کرنے والوں میں انڈونیشیا، جاپان، چین، سعودی عرب اور دوسرے مختلف ممالک کے سفارتکار شامل تھے۔ سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ روزگار کے حوالے سے نوجوانوں کو کمپیوٹر اور دیگر جدید علوم حاصل کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ صدر مملکت سے سینئر بیوروکریٹس اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی ملاقات کی۔
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। इस मौके पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इससे पहले मक्का में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मोहम्मद तलहा महमूद ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खुराक और सफरी सहूलियात कम अखराजात में फ़राहम करने के लिए कोशां हैं। हमारे इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के दौरे चल रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के हवाले से जो इंतज़ामात हैं, बिल्डिंग्स के हवाले से हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं और मेडिकल के हवाले से इन लोगों के साथ भी बात चल रही है। और इसके साथ साथ मेरी सऊदीयन गवर्नमेंट के साथ भी बात चल रही है। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन करेंसी का मसला आया और जो डॉलर का इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से भी एक कॉस्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार करवा रहा हूँ। उसके अलावा सब कुछ ओपन कर रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ जो है वो हर एक के सामने हो। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन मुश्किलात के अंदर, उन तकालीफ के अंदर हम जितनी भी उसमें कमी कर सकें, उसको बेहतर कर सकें, उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और अब आपको बताएं कि सिंध के शहर सहवन के करीब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुकामी अफराद और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। कोस्टर में सवार खानदान लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी के लिए जा रहा था। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को जामशोरो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मुतालिका हुकाम को जख्मियों की हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने भी कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने म्यू अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया और मरीजों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरीजों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला ने ईद तातीलात के दौरान मरीजों की देखभाल करने वाले तिब्बी अमले की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले हमारे मोहसिन हैं। और नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं ईद के तीसरे रोज़ की। जुड़वां शहरों में भी लोगों ने ईद की तातीलात को भरपूर अंदाज में गुजारा। बच्चों और बड़ों ने तफरीही मकामात की सैर करके दिन को यादगार बनाया। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। ईद खुशियों और मसरतों का दिन है। हर एक दूसरे को मसरतों की सौगात पेश कर रहा है। यही वजह है कि तीसरे रोज भी हर सू खुशियों के रंग बिखरे हुए हैं। शहर के बागात और पार्क्स में आज भी रौनकें छाई रहीं और झूलों पर हंसते खेलते बच्चे मुस्कुराहटे बखेरते रहे। यस, हम लोग बाग के एंड से आए हैं और यहाँ पे आज ईद का तीसरा दिन है, तो हम अपने कजन के साथ आए हुए थे। हम लोग यहाँ पे पार्क्स में घूम रहे हैं, पहले लेक व्यू गए हैं, अब यहाँ आए हैं। हम आज पार्क में आए हैं, मैं अपने भाई के साथ आया हूँ। हमने झूले लिए हैं, हमने बहुत इंजॉय किया। हम अभी लेक्यू गए थे, लेक्यू से फिर अब इधर आए हैं। अब इधर से हम चिड़ियाघर जाएंगे और फिर बस अपने फैमिली के साथ फिर एंजॉय करेंगे आगे। मैं गिलगित से आया हूँ यहाँ पर ईद के लिए मामू के पास, और मरसा पढ़ता हूँ, तो उधर से भी वो घूमने आए, यहाँ पर झूले खेले। घरों से तैयार करके लाए जाने वाले पकवान दरख्तों की ठंडी छांव में अपनों के साथ खाने से मजा दोबाला हो गया। ईद उल फितर को बच्चों की ईद कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। खेल कूद और झूला झूलने के साथ बच्चे खाने पीने की चीजों पर फराक दिलाना अंदाज में ईदी लौटाते रहे। शहरियों का कहना है कि अभी ईद की तातीलात का एक और दिन बाकी है, सो जो तफरीही मकामात रह गए हैं उनका भी रुख किया जाएगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद के तीसरे रोज खूब गहमा गहमी रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख किया। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। ट्रैफिक कवानीन तहफ़्ज़े जान भी हैं और हिफाज़त माल भी, इन पर ज़िंदगी का दारोमदार भी है। पुलिस ईद के मौका पर अमन व अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए शहरियों की मदद और रहनुमाई कर रहे हैं। जब से ईद शुरू हुई है हम ड्यूटी पे हैं।
ہماری خوشیاں جو ہیں نا یہ عوام کی خوشیوں سے ہیں. اگر عوام خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. سر ڈیوٹی ضرور سے سر پہلے ہمارا یہ پاکستان، اس کے بعد ہماری عید کی خوشیاں ہیں جو بھی ہے. پولیس کی کارکردگی سے مطمئن شہریوں کا کہنا تھا کہ سیر و تفریح عید پر خوشیوں کو دوبالا کرتی ہے. پولیس نے جو کنٹرول کیا نا اس پہ میں خوش ہوں، کیونکہ اگر یہ سارے لوگ اندر جاتے نا تو اندر بہت حالات خراب ہوتا. ٹریفک قوانین کا تعلق عوام کے مفادات سے ہے. ان کی پابندی کا اطلاق گھر سے نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے. عوام خوشیوں کو قائم رکھنے کے لیے محفوظ ڈرائیونگ کے اصولوں کو اپنائیں. دوران ڈرائیونگ آپ موبائل فون استعمال سے گریز کریں، ہیلمٹ کا استعمال کریں، خوشیاں منائیں لیکن احتیاط کے ساتھ. ٹریفک قوانین سہولت کے ساتھ منزل تک پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں. ان کی پابندی مہذب قوم کی پہچان اور محفوظ سفر کی ضمانت ہوتی ہے. ٹریفک کی روانی اور محفوظ سفر کے لیے شہریوں کو نہ صرف قوانین کا احترام کرنا ہوگا بلکہ ان پر عمل درآمد بھی یقینی بنانا ہوگا. چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور اہلیان کراچی نے عید کے تیسرے روز تفریحی مقامات کا رخ کیا اور خوب لطف اٹھایا. رپورٹ کر رہی ہیں نورین آصف. تہوار کوئی بھی ہو، کراچی کے شہری اگر ساحل سمندر پر نہ جائیں تو ان کی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، اور اگر موسم خوشگوار ہو تو کیا ہی بات ہے. ایسے میں لوگوں نے ساحل سمندر کا رخ کیا. ہلکی ہلکی ہوا اور سمندر کے دلکش نظاروں سے یہاں آنے والے بے حد محظوظ ہوئے. کسی نے اونٹ تو کسی نے گاڑی کی سواری کی. ساحل سمندر پر آئے اور پانی کا لطف نہ اٹھائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی تعداد میں لوگ پانی میں نہاتے نظر آئے. اچھا لگتا ہے، پانی اتنا شاندار ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے. آف ڈیز بھی چل رہے ہیں، ہالیڈیز، تو بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بیسیکلی ہم آئے تھے، لیکن آ کے اچھا لگا ہمیں. آج میں آئی ہوں، صبح سے آئی ہوں، بہت مزہ آیا ہے. بہت انجوائے کر رہے ہیں، بچے ساتھ آئے ہیں، فیملی پوری آئی ہوئی ہے. کراچی میں عید منانے کے لیے دوسرے شہروں سے آئے مہمانوں نے بھی ساحل سمندر کی سیر کا خوب لطف اٹھایا. پنڈی سے آیا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اور میں سمندر میں کبھی گیا نہیں ہوں اور تیرنے کا بھی موقع مل گیا. ہم لاہور سے آئے یہاں پہ انجوائے کرنے کراچی کے سمندر میں. بہت مزہ آ رہا ہے، فل انجوائے ہو رہا ہے. میرے بچے فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے ہیں. میرے بھائی کے گھر بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر آ کے مجھے، اور بڑا انجوائے نیچر دیکھنے کو موقع ملا. یوں تو کراچی میں بہت سارے پارکس بھی ہیں، لیکن ساحل سمندر کی تفریح کا الگ ہی مزہ ہے. عید پر مل جائیں زیادہ چھٹیاں تو شہری ہر دن کو بھرپور انداز سے انجوائے کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. عید کے تیسرے روز ضیافتوں اور دعوتوں کا سلسلہ عروج پر رہا. لذیذ اور مزیدار کھانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی. لاہور سے رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم. کے تیسرے دن بھی میل ملاپ اور دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ایسے میں جب دل کے قریب رہنے والے آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں تو وہ لمحات یادگار بن جاتے ہیں. عید کی خوشیوں کو مزید دوبالا کرنے کے لیے عزیز و اقارب نے ایک دوسرے کے گھروں کو رونق بخشی. ایسے میں مزے مزے کے کھانے تیار نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج عید کا تیسرا روز ہے اور اس کے باوجود بھی آنا جانا برقرار ہے. تو یہ خوشیوں کا تہوار ہے. خوشیوں کو بانٹنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دعوت کی جائے، سب کو بلایا جائے اور آپس میں مل بیٹھ کے کھایا جائے. عید کے تیسرے دن گھروں پر خواتین نے مختلف اقسام کے پکوانوں کا خصوصی اہتمام کیا. ان پکوان کی تیاری میں اصل جز محبت اور پیار کے تھے، جن سے کھانوں کا ذائقہ مزید دوبالا ہو گیا. میں آج اپنی امی کی طرف آئی ہوں ماشاءاللہ، تو وہاں ہم مل جل کے عید منا رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے. کھانا تھا ان کی طرف، تو اصل میں تو یہ ملنے کا بہانہ ہوتا ہے. آج عید کا تیسرا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا. عید مبارک. عید بچوں کے لیے دگنی خوشی کا باعث ہوتی ہے اور وہ لذیذ کھانوں کے ساتھ ساتھ عیدی لے کر عید کی خوشیاں مناتے ہیں. یوں تو آج عید اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن کل کی بھی چھٹی ہے، اس لیے بچے اور اہل خانہ کو کوئی فکر نہیں. عید کے آخری روز بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا اور آپس میں لوگ محبتیں بانٹتے رہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اہل لاہور نے عید کا تیسرا دن سیر سپاٹوں میں گزارا. مختلف تفریحی مقامات پر شہریوں کا خاصا رش رہا. تفصیل بتا رہی ہیں ازکا مقصود. عید کے پہلے دن اور دوسرے دن کی مصروفیات سے تھکے ماندے زندہ دلانے لاہور کی اکثریت عید کے تیسرے دن دیر تک سوتے رہے. سورج سر پہ آیا تو ناشتے کے لیے بازاروں کا رخ کیا اور لاہور کے روایتی کھانوں سے محظوظ ہوئے. کسی نے من پسند حلوہ پوری اڑائی تو کسی نے مرغ چنے اور فری پائے کے ناشتے سے لطف اندوز ہوئے. ایسے میں روایتی لسی نے تو ناشتے کا مزہ ہی دوبالا کر دیا. عید کے تیسرے دن بچوں کو لے کر آئے انجوائے کرنے کے لیے،
अच्छा लग रहा है। हम मानसरा बटाग्राम से आए हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ के, यहाँ बहुत अच्छे खाने मिलते हैं। ईद के तीसरे रोज तफरीही मकामात पर भी गैर मामूली रश रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात समेत अजायब घर का दौरा भी किया। तारीख से मोहब्बत करने वाले शहरियों ने अजायब घर में रखी नवादरात देखी, खसूसन गंधारा आर्ट और मुगल गैलरी में रखी अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। स्वॉर्ड्स कैसे होते हैं, लोग कैसे मनाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बस पिक्चर्स में देखा है, वो भी रियल पिक्चर्स नहीं। तो आज यहाँ पे आके देखा तो फिर बड़ा मज़ा आ रहा है ये देखने में। फैमिली के साथ सियालकोट से आया हूँ, बच्चे आए हैं और सब देखना चाह रहे थे कि म्यूजियम हम जाएं, वहाँ फिरें, देखें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्या क्या अजूबे हैं, क्या क्या पेंटिंग्स हैं। ईद के अगले दिन भी छुट्टी हो तो फिर फिक्र कैसी। यही वजह है शहरियों की तरफ से सैर सपाटे का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद के तीसरे रोज गवर्नर हाउस पेशावर को आवाम के लिए खुसूसी तौर पर खोला गया। इस मौके पर बच्चों के लिए झूलों और दीगर तफरीही साजो सामान के साथ खाने पीने का भी एहतमाम किया गया था। तफसील बता रहे हैं अरशद खान। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहे। तीसरे दिन गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर ने बच्चों और फैमिलीज का खुद इस्तकबाल किया और इस पर मुसरत मौका पर मेहमानों के लिए तफरीक के साथ साथ खाने पीने का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ईद को यादगार बनाने के लिए बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों ने गवर्नर हाउस की सैर की और तफरीकी सरगर्मियों से खूब लुत्फ उठाया। गवर्नर हाउस के बारे में सुनते थे, बाउंड्री से देखते थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि पब्लिक के लिए इन्होंने खोला है और हम इसको देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। सब हम देख रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यही ईद के दिन बच्चों को चाहिए होता है। ईद का मौका है और मैं गवर्नर हाउस आई और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। आवाम को भी अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लिए ईद मना रहे, बच्चों को भी इसमें शामिल किया है, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। गवर्नर हाजी गुलाम अली बतीन से गुल मिल गई और इनके साथ सेल्फियां बनवाई। इस मौका पर गवर्नर का कहना था कि इनकी दिली ख्वाहिश थी कि जितने भी पब्लिक मकामात है इसको आवाम के लिए खोला जाए। ईद उल फितर की खुशियाँ मनाएं, उसको दोबाला करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि ये जो बावकार घर समझे जाते हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पेशावर और इन तमाम माओ बहनों और बच्चों की इसमें हक है और हमने अदा कर दिया। शहरियों ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मुस्तक़बिल में भी इन्हीं रिवायात को बरकरार रखा जाए। गवर्नर हाउस को खोलने का मकसद आवाम में खुशियाँ बांटने के साथ साथ इनके एहसास महरूमियों को दूर करना है। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। ईद उल फितर का मज़ा दुबाला करने सयाहों की बड़ी तादाद ने मुल्तान के तफरीही मकामात की सैर की। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। मीठी ईद की मिठास को दुबाला करने के लिए अहलियाने मुल्तान ने शहर के तफरी मुकामात का रुख कर लिया है। इस पुरमुसरत मौके पर बच्चों का जोश खरोश काबिले दीद है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि खवातीन और बड़ों ने भी खूब झूले लिए और हल्ला गुल्ला किया। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए बच्चों ने ईदी के पैसों को खूब उड़ाया और अपने मनपसंद झूलों की सैर की। हम अपने मम्मा पापा के साथ आए, हमने खाना पीना किया, हमने झूले भी लिया। हम यहाँ शुजाबाद से आए हुए हैं और यहाँ बहुत अच्छी जगह है और हमने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। हम लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करे हैं, हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, झूले ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, बच्चों को भी घुमा फिरा रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। खुशगवार मौसम और अपनों की कुर्बत ने बोट की सवारी को दिलफरेब बना दिया। जनूबी पंजाब भर से आई फैमिलीज ने खूबसूरत मौसम और मजेदार खानों से खूब लुत्फ उठाया। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा के वासियों ने सियाहती मुकाम सरदरियाब पर डेरे डाल लिए हैं। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का सैर व तफरीह का सिलसिला जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में शहरियों ने फैमिली और दोस्तों के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के पुरफिजा सियाहती मकाम सरदरियाब का रुख किया। सरदरियाब में शहरियों ने न सिर्फ कश्ती रानी के जरिए दरिया के मौजों का मजा लिया बल्कि बच्चे झूलों, घुड़सवारी और दीगर खेल कूद से भी खूब महजूज हुए। ईद के मौके पर जो है ना इस किस्म के मेले जरूर होने चाहिए और ये हमारे बच्चों के लिए और जवानों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब सरदरियाब में आया हूँ ईद के लिए। पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। सरदरियाब के खुशगवार मौसम और ठंडी हवाओं को एंजॉय करने के लिए दोस्तों और फैमिलीज ने दरिया के किनारे अपने पसंद के मुख्तलिफ किस्म के खाने खुद तैयार करके अपने सैर को मजीद लुत्फानंदोज बनाया।
और साथ ही दरिया के किनारे रिवायती मौसीकी से भी दिल बहलाया। हमें बड़ी खुशी हुई कि इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंतजामात भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी टाइम के बाद दोबारा आने का मौका मिला है तो काफ़ी बेहतरी आई है, तो रियली ये अप्रिशिएशन के काबिल हैं। ईद पर खुशगवार मौसम और लंबी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए शहरियों ने ईद उल फितर को भरपूर अंदाज में मनाया और खूब सैर व तफरीह करके न सिर्फ खुद को तरोताज़ा किया बल्कि बच्चों की सैर व तफरीह के ख्वाहिश को पूरा करके इस ईद को यादगार बनाया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सरदरियाब। आज़ाद कश्मीर का पूरा खित्ता खूबसूरत नज़ारों में अपनी मिसाल आप है। ईद के पुरमसरत मौके पर सियाहों ने आज़ाद कश्मीर के पुरफिज़ा मकामात का रुख कर लिया है। तफसील जानेंगे अदील अहमद खान से। ईद की छुट्टियां, कश्मीर का मौसम और मस्त नज़ारे, जिनको देखने के लिए मुल्क के तूलो अर्ज़ से सयाह हज़ारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। वादी कश्मीर में उतरा बहार का मौसम, चहारसू फैली हरियाली, पहाड़ों दरिया, गुनगुनाते झरने, जलतरंग बुझाती नदियां बाहें खोले सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। सयाह यहाँ पहुँचते हैं और ईद की खुशियाँ दोहरी हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 रोज़ में सयाहों की हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ वादी नीलम और जहलम के इलाकों में दाखिल हुईं। ईद की छुट्टियां थी तो हमने सोचा कि घूमा फिरा जाए और फैमिली को लेके हम कश्मीर आए और हमने यहाँ पे काफ़ी जगह विज़िट की हैं। अभी हम चकार आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह, रास्ते जगह जगह बहुत खूबसूरत जगह है। सिर्फ जो जिस चीज़ का फुकदान नज़र आया है वो टूरिस्ट स्पॉट्स का, और गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर हैं। हम लोग लाहौर से यहाँ पर आए हैं ईद की छुट्टियों को एंजॉय करने, और ये ज़रूर कहेंगे आपको कि जो ये जगह पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जाते हैं यहाँ का आप लोग ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह आपको मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर इंतज़ामिया और पुलिस सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म हैं। सियाहती मकामात पर स्पेशल पुलिस फोर्स भी मामूर कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर के इन इलाकों में इस कदर पोटेंशियल मौजूद है कि सिर्फ टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को फ़रोग देकर इस खित्ते की तकदीर बदली जा सकती है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चकार, वादी जहलम, आज़ाद कश्मीर। इस्लामाबाद के पुरफिज़ा मकाम दामनेको और मुनाल पर लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं। इस हवाले से वकार हैदर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। ईद की खुशियां आज भी जारी हैं। मुल्क के गोशो कनार से आए अफराद ने दामने कोह का रुख किया और वहां अपनी फैमिली के साथ ईद का आखिरी रोज गुजारा। गाड़ियों की लंबी कतारें मुनाल तक दिखाई दी और आवाम की चहल पहल नजर आई। डेरा इस्माइल खान से इधर इस्लामाबाद चक्कर लगाए और मरी भी गए थे, लेकिन मुनाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ का जो नज़ारे है बहुत पुरकशिश है और मैं सबको ख़ासकर उन फैमिलीज़ को जो मतलब देहाती इलाके से होना वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करे। अभी इस्लामाबाद का विज़िट करना है हमने, तो काफ़ी जगह फिर रही है, हमने चलाई गई हैं। नेचुरल ब्यूटी है, इसे एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। इतने 3-4 घंटे सफ़र के इधर आए थे ना, बस मौसम की वजह से भी आए थे ना, सेल तफरी भी बहुत प्यारा है इधर। अवाम का कहना है कि इस्लामाबाद का मौसम और मनाजिर खूबसूरत होते हैं, इसलिए अपने आबाई इलाकों से निकलकर शहर इक़्तिदार के सब्ज़ाज़ारों और इन पहाड़ों की ओर लपकते हैं ताकि कुदरत के हुस्न का भरपूर नज़ारा कर सकें। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, ईद तो होती ही बच्चों की है, बलूचिस्तान के बच्चों ने भी ईद के खुशगवार लम्हात से भरपूर लुत्फ उठाया। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद उल फितर का त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ये दिन हमेशा की तरह हम सब के लिए मोहब्बतों को निछावर करने और खुशियों को बांटने का पैगाम लाया है। हर घर में एहतमाम ईद के लिए खास तैयारी की गई है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। हमको बहुत मज़ा आ रहा है और हम सब ने समिया खाई। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद का दिन है, बच्चे सब घर में बैठे अपनी खुशियों में मसरूफ है। नन्हे मुन्ने बच्चों के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे घर वालों से ईदी वसूल करने के बाद खुशी से निहाल हैं, जहां मीठी ईद ने मीठी सवैयों के साथ उनकी खुशियों को दोबाला कर दिया है। ईद का पुरमसरत मौका हमें ये पैगाम दे रहा है कि अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल किया जाए, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो इस्तिताअत नहीं रखते उनको अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। ईद के मौके पर मकरान में गवादर के साहिल पर 100 साला रिवायती मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है।
कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। मकरान के साहिल पर ढोल की आवाज ऐलान है सालाना ईद मेले का। बातिल गवादर पर सदियों से जारी ये रिवायत मकरान के ईद त्यौहार का खूबसूरत हिस्सा है। मेले के तारीखी तहरीरी शवाहिद तो सल्तनत ओमान के वक्त से मिलते हैं, ताहम मुहक्किकीन का दावा है कि मेले का आगाज दौरे ओमान से कहीं पहले हुआ। सल्तनत ओमान के एरा से लेकर आज तक यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वासियों ने इस रवायत को कायम दायम रखा। मेला इलाके में सिर्फ तफरी नहीं बल्कि लोगों को करीब लाने या दूसरे लफ्जों में कबाइल की रीयूनियन का जरिया भी है। मेले में बलूची रिवायात के मुताबिक अपने अपने इलाकों का अहवाल लिया जाता है। मकरान की फोक धुनों पर दूर दराज से आने वालों के लिए खैर मकदमी गीत और वेलकम करने के लिए लेवा रक्स मेले की रूह है। परसों से होता चला आ रहा है, ये हमारे रवायत का हिस्सा है। मकरान की अदबी शख्सियत सैयद ज़हूर शाह के नाम से मंसूब इस मेले में गवादर, पसनी और माड़ा के साथ बलूचिस्तान से केच, तुर्बत, पंजगूर, गडानी और लसबेरा, जबकि चाबहार, ईरान और कराची, ठट्टा और बदीन तक से बलूच कबाइल शरीक होते हैं। ग्वादर का खूबसूरती यही ईद मेला है, अगर इसको बरकरार रखेंगे मैं समझता हूँ लोगों को तफरीह मुयस्सर आ जाएगी। बलूच कबाइल की कहावत है, रिवायात से जुड़े रहना तारीख के सफहात में खो जाने से बेहतर है। कोहे बातिल के मेले में जो कल थे वो आज नहीं, लेकिन मेला 100 साल से जारी है और जारी रहेगा। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद के तीसरे रोज अवाम ने सियाहती मराकज और सैरगाहों का रुख कर लिया। कासिम नसीम की रिपोर्ट। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज ईद के तीसरे रोज लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। लोग अपने अजीजों, दोस्त, अहबाब और फैमिली अरकान के हमरा कुदरती झीलों और आबशारों के दामन में मौजूद खूबसूरत वादियों की तरफ जा रहे हैं। खरमंग बल्तिस्तान में मौजूद मशहूर मंठो का आबशार इस वक्त मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की तवज्जो का भी मरकज बनी हुई है। लोग बड़ी तादाद में फैमिली अरकान समेत इस आबशार पर आकर ईद की खुशियों को दोबाला करने में लगे हैं। लोगों का कहना है कि ईद के पहले 2 रोज हमने अपने अजीजों से मिलने में गुजारे हैं और आज ईद का तीसरा रोज सैरगाहों और खुले मकामात पर आकर मनाजिर फितरत और खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मेरा ताल्लुक पेशावर से और हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान घूमने आए और ये बहुत जबरदस्त इलाका है। यहाँ पे देख एंजॉय कर रहे हैं। हम काफी यार दोस्त के साथ आए, दोस्तों के साथ यहाँ आया था। बहुत खूबसूरत जगह है। आप सबसे भी दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ इस जगह को विजिट करें। इन सैरगाहों पर आने वाले लोगों, बिलखुसूस बच्चों की खुशियाँ काबिल दीद हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। पाक फौज की जानिब से मीरान शाह के यूनुस खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ईद मेले का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मेजर जनरल नईम अख्तर थे। मेले में पाक फौज, पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत जिला इंतजामिया और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। ईद मेले में लजीज खानों और मशरूबात के स्टॉल्स भी लगाए गए और बच्चों के लिए तफरीही खेलों का एहतमाम किया गया। शहरी मेले से खूब लुत्फानंदोज हुए। और नाज़रीन, बहावलपुर के चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर के 4 नन्हे बच्चों को पहली बार आवाम के सामने लाया गया। चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर रानी ने चंद रोज कबल 4 बच्चों को जन्म दिया था। बबली, मैक्सी, रोजी और जेनी नामी नन्हे टाइगर्स के बच्चों की अटखेलियां और शरारतें देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख किया। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक 4 बच्चे सेहतमंद हैं, जिन्हें रानी समेत सयाहों के लिए जंगले में छोड़ दिया गया है। बहावलपुर चिड़ियाघर शेरों की अफजाइश नस्ल के लिए बहुत मशहूर है। अब चिड़ियाघर में टाइगर्स की तादाद 11 हो गई है, जो पाकिस्तान में किसी भी चिड़ियाघर में सबसे ज्यादा है। और नाज़रीन, तन्हाइयाँ का कबाचा हो या जमशेद अंसारी का डायलॉग चक्कू है मेरे पास, धूप किनारे की डॉक्टर जोया हो या कसौटी के सवालों जवाब, अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर के इन डायलॉग्स और किरदारों में खोना चाहते हैं तो PTV फ्लेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें और लुत्फानंदोज हों। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। साठ से 90 की दहाई तक PTV के 5 मराकज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से अपने दौर के बेहतरीन ड्रामे नश्र होते थे। इसी वजह से इसे PTV का सुनहरी दौर कहा जाता है। PTV फ्लिक्स नामी इस ऐप में मुख्तलिफ ड्रामों और प्रोग्राम्स का आर्काइव मुरतब किया गया है, जिसमें टेली फिल्म्स, PTV के अवार्ड शोज, मौसीकी, मजहबी और तफरीही प्रोग्राम्स और बच्चों के प्रोग्राम्स शामिल हैं। तन्हाइयाँ, धूप किनारे, खुदा की बस्ती, अंधेरा उजाला,
मारवी, अंकल उर्फी, एक मोहब्बत, 100 अफसाने और वारिस जैसे कई ड्रामे इस ऐप का हिस्सा हैं। 50-50, अलिफ नून, आंगन टेढ़ा, ख्वाजा एंड सन्स और फिर बर्गर फैमिली जैसे कॉमेडी शोज और ड्रामे भी इस ऐप में शामिल हैं। खेलों में क्रिकेट के मुतादिद मैचेस जबकि हॉकी के मुकाबले भी शामिल किए गए हैं। और हाँ, जिया महिउद्दीन शो, जाविया, अनवर मकसूद और मोइन अख्तर का स्टूडियो 2.25, स्टूडियो डाई और फाइनली कसौटी किसी ट्रीट से कम नहीं है। बच्चों का मशहूर ड्रामा ऐनक वाला जिन इस वक्त भी इस ऐप पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में से एक है। इसके अलावा टेली फिल्म्स में रोजी, अचानक शामिल हैं। पीटीवी के सुनहरे दौर के लाजवाब ड्रामों और प्रोग्राम्स को महफूज बनाने के लिए पीटीवी फ्लिक्स बनाने का आइडिया वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का था, जिस पर अमल करते हुए कलील वक्त में बेहतरीन नताइज को यकीनी बनाया गया। पीटीवी फ्लिक्स लॉन्च करने का मकसद नाजरीन की इन ड्रामों और शोज से मुतालिक यादें ताज़ा करना तो है ही, मगर इसके साथ पीटीवी के उन बड़े प्रोजेक्ट्स को महफूज करना भी है। दहाइयों कबल नशर होने वाले इन ड्रामों की याद ताज़ा करने के साथ साथ नौजवान नस्ल को ये बताना भी मकसूद है कि पीटीवी पर किस कदर बेहतरीन ड्रामे बनते थे, जो न सिर्फ सबक आमोज होते थे बल्कि उनकी प्रोडक्शन, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट्स पर बेतहाशा मेहनत की जाती थी। पीटीवी फ्लिक्स ऐप अपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग के साथ ही नाजरीन में इतनी मकबूल हो गई है कि इसके देखने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच गई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद के तमाम रोज़ शहदाए अर्ज़ पाक का कौम को खराज अक़ीदत। जिंदा कौमें कभी भी अपने शहदा को नहीं भूलती, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज़ के दिफा को मुक़द्दम और मजबूत रखा। शहदाए अर्ज़ पाक के वरसा इस यकीन के साथ जिंदा हैं कि पूरी कौम उनके साथ है। उन्होंने मुल्क के दिफा और सालमियत के लिए दुश्मनों के खात्मे तक जंग जारी रखने के आज़म का इरादा किया है। शाने से टपका हो जो 3 साल का था तो कोई गाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसमें फौजी जा रहे थे तो इसने अपना छोटा सा हाथ ला के कहा, फौजी भाई अल्लाह की अमान, अपनी जबान में बाबा को कहता, बाबा जान फौजी भाई अल्लाह की अमान में हो भला हो। शहादत का जब इत्तला मिला, अफसोस तो हमें बहुत हुआ, लेकिन ये हमें खुशी है। ईद इंशाअल्लाह ताला हम उसी खुशी की सूरत में हालत में गुजारेंगे जो कि पाकिस्तान के खातिर में जान कुर्बान कर दिया। हमें इस बात पर फख्र है। كنا في مرقى استنا شهيد بي أنا متكتي مجرك شي من أقولها كاشي من باع تانت كذا ستي باع جنب تشتي वतन तेरा دير زياد ميسي سيدي متى دير زياد ميسي بچه يو اختر كنا دا 2 کاله بچی ما بچی خو هغه په ما باندې د سړي لکه اوس شهید شوی کہ جتنے بھی تہوار آتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ تہوار ان کے ساتھ گزارتے ہیں. ہم جاتے ہیں گھر میں جو ہمارے گاؤں میں کوہاٹ ریسان گاؤں ہے ادھر ہم نے اس کا ایک مقبرہ بنایا ہے تو پورا دن ہم پھر اسی کے ساتھ گزارتے ہیں قبرستان میں. یعنی گھر میں لوگوں کے ساتھ جو خوشی وغیرہ ہوتے ہیں نا ہمارے خوشی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کیوں ہمارے دل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ کچھ محسوس ہو رہی کیونکہ میری تو یہ خواہش تھی کہ وہ عید کے دن آئے ہمارے بچوں کے ساتھ ملے ہمارے ساتھ بیٹھے لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ وہ آئی نہیں 29 رمضان کو شہید ہو عید کے لیے وہ آئی نہیں ہے. دکھوں کی کرے شب و روز عیادت. جب وہ شہید ہونے کی خبر سنی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے بابا کی خواہش پوری ہو گئی. جب بھی فوجی کی گاڑی ادھر سے چلتے ہیں تو مجھے اپنے بابا کی یاد آتی ہے. ہمیں اس پر فخر ہے جی اس نے قوم پر جانے سال کے دھرتی سے اٹھے اپنی زمین. ماسوتن به سمې ودانه مال به لاس کې خو دا په تخته پوش پیراته کې خو د اختر ورځ د لکه ډېره زیاته د افسوس ورځ هم ده او ډېره د خوشحالۍ ورځ هم ده خو لکه هغه نشته بس دغه نیمګړتیا خامخا محسوسوو. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پونچھ راجوری اور ریاسی کے اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کے دوران خواتین سمیت 30 سے زائد شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے. فوجی کارروائی آج مسلسل 5ویں دن بھی جاری رہی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں نے جمعرات کو پونچھ کے علاقے بھٹا ڈوریا میں بھارتی فوج کی گاڑی پر حملے کے بعد تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی. بھارتی فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ کرنے والوں نے فوجیوں سے ہتھیار بھی چھین لیے تھے.
जम्मू खिते के अजला भदरवा, डोडा और रामबन में लोगों ने ईद के दिनों में मुख्तलिफ तकारीब के दौरान सबसे लाली परचम लहराए। उन्होंने इस मौके पर हर कीमत पर तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर मारूफ कश्मीरी शायर अब्दुल रहमान दीवाने का मशहूर तराना आलम इस्लाम की हर फौज का झंडा है तू पढ़ा गया और भारत के चुंगल से जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। भारत की बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने श्रीनगर में मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद बेटे सैयद अहमद शकील की जायदाद जब्त कर ली है। सैयद अहमद शकील को NIA ने अगस्त 2018 में श्रीनगर के इलाके रामबन बाग से गिरफ्तार किया था। वो इस वक्त से नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में कैद हैं। नाज़रीन, मीठी ईद पर मिठाई इस खूबसूरत त्यौहार को मज़ीद मीठा कर देती है। बिल्कुल जी, और हम ईद के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि ईद के तीसरे दिन कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और उनकी फैमिली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालीमार का दौरा किया और बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के साथ ईद के लम्हात गुजार कर बहुत खुशी हुई। इस पुरमुसर्रत दिन के मौके पर मासूमियत और मोहब्बत भरे खूबसूरत चेहरे देखने को मिले। कमिश्नर ने ब्यूरो के मुंतज़मीन की खिदमात को सराहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा